اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، جو ترجمہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ نیت سے سیکھیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو آج شروع کریں گے آیت نمبر 25 سے۔ تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا تھا کہ اگر تم کو اس قرآن پر یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا ہے اس پر کوئی شک ہو تو پھر ایسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ وہ نہیں لائیں گے اور نہیں لائے بھی، اور قیامت تک وہ نہیں لا سکیں گے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو اگر تم نہیں کر سکتے تو اس آگ سے بچو جو اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور وہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو آگاہ کر دیا ہے اور ان کو ڈرایا ہے کہ ایسا کرنے والوں کے لیے ان کے لیے آگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری دی ہے، تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے کہا کہ آپ خوشخبری دے دیں۔ اب وہ خوشخبری کس کے لیے ہے اور کون سی ہے وہ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس کی قرأت کر لیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا ولهم فیها ازواج مطہرۃ وهم فیها خالدون۔ اب ہم ترجمہ ایک ایک الفاظ کا کر لیتے ہیں۔ واو یعنی کہ اور، بشر آپ خوشخبری دے، الذین آمنوا جو ایمان لائے، واو حرف عطف، اور عملوا الصالحات، اور الذی اس کے ساتھ بھی آئے گا، واو بیچ میں آیا تو اس کے ساتھ بھی الذی آئے گا، تو جنہوں نے نیک اعمال کیا، عملوا یعنی اعمال کیا، اور اعمال کیسے، الصالحات نیک اعمال کیا، ان کے لہم ان کے لیے، جناتن جنتن باغ، اور جناتن یعنی باغات، بہت سے باغات، تجری بہتی ہے، من یعنی سے، تحتیہا اس کے نیچے، تحت یعنی نیچے، ہا اس کے، ہا کس کے، جناتن، تو جناتن کے نیچے بہتی ہے، کیا بہتی ہے، الانہار نہریں، نہریں یعنی ندیاں، تو اس کے نیچے ندیاں بہتی ہے، کلما جب بھی کبھی، کلما یعنی جب بھی کبھی، رزقوا منہا، رزقوا یعنی رزق دیا جائے گا، منہا ان میں سے کن میں سے، جنات میں سے، باغات میں سے، من ثمرۃ، من یہاں نکرہ کے لیے یعنی کہ کوئی بھی، ثمرۃ پھل، کوئی بھی پھل ان کو رزق کے طور پہ دیا جائے گا، رزقاً یہاں رزقوا کا یہ مصدر کہا جاتا ہے، یعنی کہ کھانے کے لیے رزق کے طور پر اس کو دیا جائے گا۔ تو قالو یعنی وہ کہیں گے، کون، آمنوا وعملوا الصالحات یعنی ایمان والے اور جنہوں نے نیک اعمال کیا، وہ کہیں گے ھذا یہ، الذی رزقنا من قبل، الذی یعنی جو، رزقنا ہمیں رزق دیا گیا یا ہمیں دیا گیا ہے، من قبل اس سے پہلے، و یعنی اور، اوتوا بہ متشابہا، متشابہہ یعنی ایک دوسرے سے ملتا جلتا، تو وَأُتُوا ان کو دیا جائے گا اس کے جیسا ایک دوسرے سے ملتا جلتا، واو حرف عطف، اور لہم اور اس میں، فیہا یعنی اس میں، لہم ان کے لیے، اور ان کے لیے اس میں، ازواجن جوڑے، مطہرتن پاک، ازواجن مطہرتن پاک جوڑے، واو حرف عطف، ہم یعنی وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب ہم مفہوماً ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ واو حرف عطف، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور آپ خوشخبری دیجئے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کہا کہ ان کو خوشخبری دیجئے۔ اب خوشخبری کس کو دی جاتی ہے یہ دیکھو، پہلے تو آمنو جو ایمان لایا، الذین آمنوا یعنی جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان کے ساتھ شرط یہ بھی ہے، واو حرف عطف، عملوا الصالحات، عملوا الصالحات یعنی نیک اعمال کرنے والے، تو جنہوں نے نیک اعمال کیا، تو جو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے وہ ان کو کیا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کیے ہیں۔
کیونکہ ہمارے اندر کئی ایسے بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، کتابوں پر، لیکن اعمال ہم نہیں کریں گے نیک تو بھی ہم جنت میں جائیں گے، تو وہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی کہ نیک اعمال بھی ساتھ میں کرنے والا ہوتا ہے۔ نیک اعمال یعنی اچھے کام، اچھے کام تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں اور ایمان والے بھی کرتے ہیں، تو اچھے کام کے ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے، یہاں دونوں ساتھ میں دیا، آمنوا اور عملوا الصالحات، اس میں ایمان اکیلا بھی نہیں چلے گا اور نیک اعمال اکیلے بھی نہیں چلے گا، کیوں کہ غیر مسلم بھی نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے کام غیر مسلم بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے وعدہ نہیں ہے، یہ خوشخبری ان کے لیے نہیں ہے، لیکن جو نیک اعمال کرتا ہو اور اس کے ساتھ اس کا ایمان بھی ہو، آخرت بھی پر ایمان ہو، اللہ پر ہو، اللہ کے رسول پر ہو، کتابوں پر ہو، تو وہ ان کا ایمان بھی ہونا چاہیے، ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو سب لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مشرک، کوئی کافر اگر نیک عمل کرتا ہے تو ان کا بدلہ کیا ہوگا، تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ان کو دنیا میں ہی اس کا اجر مل جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، ایمان والا ہو اور نیک عمل کرتا ہو اس کے لیے ہی ہے۔ تو اب کیا وعدہ کیا ہے، ان کہ لہم جنات تجری من تحت الانہار، کہ ان کے لیے ہے جنات، باغات ایسے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، یعنی ندیاں بہتی ہے، ایسے باغات ان کے لیے ہے۔ اس میں اب کیا باغات ہے، اس میں جب اس میں جائے گا تب آگے کیا ہوتا ہے، کلما، جب بھی کبھی، رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، ان کو رزق کے طور پر کھانے کے لیے جب بھی کوئی پھل دیا جائے گا، جب بھی کوئی پھل دیا جائے گا، یعنی کہ جنت میں کوئی پھل اس کو دیا جائے گا، تو وہ کیا کہتے ہیں، قالو، یعنی وہ لوگ کہیں گے جو جنتی ہے اور جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، ھذا، یہ تو یہ ہے، رزقنا، ہم کو رزق دیا، ہم کو دیا گیا ہے، من قبل، اس سے پہلے۔ اب من قبل کا ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں دیا ہوگا، یعنی کہ دنیا میں جو پھل ہے اس کے جیسا کوئی پھل اللہ تعالیٰ ہمیں دے گے، یا پھر پہلے کوئی پھل دیا ہو اور اس کے بعد دوسرا پھل آیا ہو، تو وہ جنت والے کہیں گے کہ یہ تو یہ پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ ہم حالانکہ لیے بھی لیتے ہیں، تو اوتو بھی ہی ان کو دیا جائے گا متشابہ، ایک دوسرے سے ملتا جلتا، یعنی کہ دکھنے میں ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہوگا لیکن اس کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ اور اس میں کیا ہے دوسرا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں ازواجن، جوڑے، مطہرتن۔ اب ازواجن یہ سمجھے کہ ازواجن عربی زبان میں جوڑے کے لیے آتا ہے، یعنی مرد اور عورت ہو زوجن کہا جاتا ہے، زوجن کی جمع ازواجن یعنی جوڑے، تو ازواجن کہا جائے گا مرد کے لیے، عورت ازواج زوج ہے اور عورت کے لیے مرد زوج ہے، یا پھر کوئی قسم ہو تو اس کو بھی زوج کہا جاتا ہے، یعنی جو مختلف قسم ہے، جیسے کہ درخت کی کوئی مختلف قسم ہے تو اس کو بھی زوج کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ازواج کہا گیا ہے، لیکن اس کے بعد آیا مطہرتن۔ اب مطہرتن یہ مؤنث ہے، پاکی، پاک، لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو یہاں ازواج مطہرتن کا ہم ترجمہ کریں گے پاک بیویاں، فیہا، اس میں ان کے لیے پاک بیویاں ہوگی، واو حرف عطف، اور ہم، وہ، فیہا، اس میں خالدون یعنی ہمیشہ رہنے والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو جنت میں جو بھی داخل ہو جائے گا وہ ابدی جنت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں ہی رہیں گے۔ تو اب ہماری یہاں 25ویں آیت مکمل ہو گئی ہے، اب ہم انشاءاللہ 26ویں آیت شروع کر رہے ہیں۔ پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دی تھی، جیسے بجلی کی کڑک کی مثال تھی، بارش کی مثال تھی، پھر بجلی کی کڑک کے اندھیروں میں جو چلتے ہیں تو جب روشنی ہوتی ہے تب وہ چلتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، ایسی جو مثالیں دی ہے۔ تو اس مثالوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال کس کی دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں اور کس کے لیے دیتے ہیں۔
तो शुरू करते हैं इन्ना यकीनन अल्लाह, अल्लाह यकीनन अल्लाह, ला यानी नहीं, यस्तही, यस्तही वो शर्माता है, तो ला यस्तही वो नहीं शर्माता, कौन? अल्लाह नहीं शर्माता, अन के यदरिब, यदरिब मसलन, यदरिब मसलन कि वो मिसाल दे, अन्ना यदरिब मसलन के वो मिसाल दे, मा बऊदतन, मा यानी जो, बऊदतन, बऊदतन यानी मच्छर, तो अब हुआ इन्नल्लाह या ला यस्तही अन यदरिब मसलन मा बऊदतन, तो यकीनन अल्लाह नहीं शर्माता कि वो मिसाल दे, कोई मिसाल दे जो मच्छर हुई, मच्छर की हो, फमा फिर जो फौ कहा, फिर जो उसके ऊपर की हो, यानी हम हमारी जबान में मच्छर को हकीर समझते हैं, हकीर के ऊपर कहे तो उससे भी ज्यादा हकीर, तो यानी इसका तर्जुमा होगा फमा फौ कहा या उससे भी ज्यादा हकीर, तो अल्लाह ताला नहीं शर्माता कोई मच्छर की मिसाल देने में या उससे भी नीचे कोई मिसाल देने में अल्लाह ताला नहीं शर्माता। तो अब इन मिसालों से जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला हमें मिसालें देगी, उन मिसालों से ईमान वालों का रवैया क्या होता है वो अल्लाह ताला ने बताया है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, तो फ़अम्मा जहाँ तक ताल्लु है, अल्लज़ीना आमनू जो लोग ईमान लाए, फ़यअलमून तो यअलमून वो जानते हैं, अन्नहु यकीनन वो अल हक़्क़ु हक है, मिन से रब्बिहिम उनकी रब की तरफ से। तो जब मिसाल कुरान मजीद में अल्लाह ताला देते हैं और जब ईमान वालों के सामने वो जो मिसालें आती है, चाहे वो मच्छर से भी हकीर कोई मिसाल अल्लाह ताला ने दी हुई हो, तो जब जहाँ तक ईमान वालों का ताल्लुक है तो वो कहते हैं कि यकीनन ये अल्लाह की तरफ से यानी अपने रब की तरफ से हक बात है, यानी ये अल्लाह ताला ने ही नाजिर की गई है। वहाँ और फिर अतफ व अम्मल्लज़ीना कफरू, अल्लज़ीना कफरू, तो व अम्मा और जहाँ तक ताल्लुक है अल्लज़ीना कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, फ़यक़ूलून तो वो कहेंगे, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, माज़ा क्या कुछ, अरादल्लाहु अल्लाह ने इरादा किया है, बिहाज़ा मसलन इस मिसाल के जरिए। तो जो कुफ्र करते हैं वो लोग, जो कुफ्र है यानी कि इनकार करने वाले हैं, कुरान का भी इनकार करने वाले हैं, और तो वो कहेंगे कि ऐसी ऐसी मिसालों से अल्लाह ताला का क्या इरादा है। तो अब युदिल्लु बिही कसीरा, वो गुमराह करेगा या वो गुमराह करता है, बिही इससे, बिही यानी इससे यानी मिसाल से, कसीरन बहुत सो, यानी कि युदिल्लु बिही कसीरा वो बहुत सो, वो यानी अल्लाह ताला बहुत लोगों को, बहुत से यानी बहुत लोगों को इससे गुमराह करता है। वाह हरफ अतफ यहदी वो हिदायत देता है, बिही उससे, कसीरा और बहुत सो को वो इससे हिदायत देता है। अब यहाँ हमने देखा कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ऐसी मिसालें देकर बहुत लोगों को गुमराह करता है, बहुत लोगों को हिदायत देता है, लेकिन गुमराह किसको करता है वो अल्लाह ताला ने आगे बता दिया है। वाह जहाँ तक, और मा युदिल्लु बिही वो मा यानी नहीं, युदिल्लु बिही वो नहीं गुमराह करता इससे, इल्ला यानी मगर, अल फासिकिन गुनहगार को, यानी फासिक को वो गुमराह करता है, मगर सिर्फ फासिक को गुमराह कर, फासिक लोगों को गुमराह करता है, यानी कि कुरान मजीद में कजी निकालते हैं, कुरान मजीद का इनकार करते हैं, गुनाहों में डूबे हुए ऐसे लोगों को अल्लाह ताला इन मिसालों से गुमराह करता है। यानी कि जब भी ऐसी मिसालें आती हैं उनके सामने, जब बयान में सुनते हैं या फिर वो कुरान में पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो वो लोग इससे इसलिए गुमराह करते हैं कि वो गुनहगार है और ये कुरान का इनकार करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला इससे क्या इरादा रखता है, यानी हालांकि वो मजाक उड़ाते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों को गुमराह करता है। नहीं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो जो मिसाल है उससे हर एक को गुमराह नहीं करता, जो ईमान वाला है उनको अल्लाह ताला और भी हिदायत देता है। तो मफ़हूमन इस आयत का ऐसा तर्जुमा हुआ। अब हम दूसरी आयत देख लेते हैं। अब यहाँ मैंने आयत लिख दी है। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया है हमें। अब कौन सा हुक्म दिया है, और अल्लाह से हमने एक वादा भी किया है। कौन सा वादा किया है और जो हुक्म दिया है उसको तोड़ते हैं तो उसका अंजाम क्या होगा वो बताया गया है। तो अब शुरू करते हैं। अल्लज़ीना यनक़ुज़ून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसल व युफ़सिदून फ़िल अर्दि उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लज़ीना जो यानी कि जो लोग, यनक़ुज़ून वो तोड़ते हैं, यानी कि जो लोग तोड़ते हैं,
अहद अल्लाह, अहद वादा अल्लाह, अल्लाह का वादा, मिन से बाद, मिन बाद यानी इसके बाद, मीसाकी ही, मीसाक यानी किसी वादे को मजबूत करना, भी ही मीसाकी ही यानी कि यह अहद को मजबूत करना। वाव अर्फ तफ यक्तऊन, यक्तऊन वो काटते हैं, यहाँ यनकुजुन और यह यक्तऊन, यक्तऊन और यनकुजुन में फ़र्क यह है कि यनकुजुन यानी कोई वायदा किसी से किया हो और उसको तोड़ देना, उसके लिए यनकुजुन आता है, यानी कि वो वादा तोड़ देता है। और यक्तऊन यानी किसी को अल्लाह ने हुक्म दिया उसको तोड़ना है, कता ताल्लुक करना है। माँ जो अमल्लाहु, अल्लाह ने जो हुक्म दिया, भी जिसका यानी जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, अन के यूसल उसको जोड़ा जाए, कि उसको जोड़ा जाए। वाव अर्फता युफसिदूना वो फसाद बर्पा करते हैं, फिल अर्दी, फी में अल अर्दी जमीन में, वो जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। उलाइका वो, हुम यानी वो, अल खासिरून वो ही खसारा पाने वाले हैं, वही नुकसान में जाने वाले हैं। अब हम मफहूमन उसका तर्जुमा देख लेते हैं कि अल्लज़ीना यनकुज़ून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, वो लोग जो अल्लाह से पुख्ता वादा करने के बाद उसको तोड़ देते हैं। अब अल्लाह से पुख्ता वादा कौन सा है, तो जो तफसीरों में आता है वो है कि आलम अरवा में अल्लाह ताला ने वादा लिया था, वो वादे की बात करते हैं। लेकिन हमने जो सूरह फातिहा पढ़ी थी, सूरह फातिहा में हमने कहा अल्लाह ताला से, हमने अल्लाह ताला से जो वादा किया है वो वादा कौन सा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं या करेंगे और तुझी से मदद मांगते हैं मांगेंगे, इसके अलावा किसकी मदद नहीं मांगेंगे। तो ये भी हमने यहाँ कुरान शुरू के सूरह फातिहा में अल्लाह से वादा किया है, तो वो वादा हमने पक्का वादा कर लिया है, क्योंकि अल्लाह से वादा करते हैं तो वो पक्का वादा करते हैं। तो हम उसको जो तोड़ते हैं, फिर दूसरा क्या करते हैं, जो अमरल्लाहु बिही, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, अन यूसल कि उसको जोड़ा जाए। तो कुरान मजीद में हम आगे जब पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने उसमें हुक्म दिया है हमें अल्लाह के कि जो रहमी रिश्ता है, जो हमारे रिलेटिव है, उनके साथ हम अच्छा सलूक करें और उनके साथ रिश्ता जोड़ के रखें, उनको न तोड़े। यानी अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों के साथ जोड़कर रहने का हमें हुक्म दिया है, उसको तोड़ते हैं। वह और युफसिदूना वो फसाद बर्पा करते हैं। एक है गुनाह जो आदमी करता है तो उसकी असर दूसरे पर नहीं होती, लेकिन एक गुनाह ऐसा है कि जो आदमी कोई गुनाह करता है तो उसकी असर दूसरों पर होती है, उसको फसाद कहा जाता है। यानी गुनाह से बढ़कर गुनाह की वजह से अगर हमारे इर्द गिर्द कोई बिगाड़ आता है तो इसको फसाद करता है, तो जो कता ताल्लुक है उस वजह से भी दूसरों पर असर होती है। और इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ साथ में युफसिदून कहा है, यानी कि वो फसाद बर्पा करते हैं। फिल अर्द यानी जमीन में, जमीन ये में यानी हमें हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं कि कोई भी दंगा फसाद होता है तो वो भी फसाद है। कोई पर किसी को जुल्म होता है तो यानी जुल्म करने वाला दूसरों पर जुल्म करता है तो वो अल्लाह का जुल्म करना अल्लाह का गुनाह तो है ही, लेकिन साथ में उसको दूसरे को तकलीफ होती है, उस पर जुल्म होता है तो वो भी फसाद में आता है। तो ऐसे जो भी काम है तो उसको फसाद कहा जाता है। फिल अर्द जमीन में, उलाई का वो ये इशारा कहा जाता है, वो और हुम ये जमीर है, यानी वो जो गायब है या हाजिर नहीं वो, तो वो सब यानी कि वो सब कौन से सब का जो रिश्तेदारी को निभाते नहीं है, जो अल्लाह ने उनको निभाने का हुक्म दिया है वो निभाते नहीं है और ज़मीन में फसाद करते हैं, वो यानी उलाइका और हुम वो दोनों साथ में देकर अल्लाह ताला ने इसमें वजन पैदा किया, यानी कि वही अल खासिरून यानी खसारा पाने वाले, नुकसान उठाने वाले। तो याद रहे वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं, यानी इस दुनिया में भी वो नुकसान उठाते हैं और आखिरत में भी उनको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने हमें आगाह कर दिया है कि हमें हमारे रिश्तेदारों से अगर कोई गलती है कोई, तो हमें उसकी माफ़ी मांगकर रिश्तेदार हमेशा के लिए हमें उसको जोड़ कर रखना है। चाहे सामने वाला जोड़ना न चाहे तो हमें नरम होकर उसको जोड़ने की कोशिश करनी है। अब इंशाल्लाह आगे आयत देख लेते हैं। अब हम इसमें दो आयतें देखते हैं, एक 28 और एक 29। तो पहले हम किरायत कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ तकफुरुन बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाउन। और
हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा इस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। कैफा यानी कैसे, तकफुरून तुम इनकार करते हो, तुम कुफ्र करते हो, बिल्लाही तकफुरून के साथ बा आएगा, यानी जिसका इनकार करना, जिसका कुफ्र करना, उसके साथ आगे बा के साथ आएगा। बिल्लाही यानी अल्लाह का, वाव हरफ तब, और कुंतुम तुम थे, अमवातन मुर्दा बेजान, फिर अहियाकुम तुमको जिंदा किया, अहिया यानी जिंदा करना, कुम तुमको, सुम्मा फिर, सुम्मा यानी फिर, युमीतुकुम युमीतु वो मारेगा, कुम तुमको वो तुमको मारेगा, सुम्मा फिर युमीतु युहीकुम युहीक वो जिंदा करेगा, कुम तुम्हें, सुम्मा युहीकुम वो तुम्हें जिंदा करेगा, सुम्मा यानी कि फिर, इलैहि उसकी तरफ, तुरजाऊन लौटाए तुम्हें लौटाया जाएगा। फिर ये हुआ यानी वो, अल्लज़ी जिसने, खलका लकुम खलका उस जिसने पैदा किया, जिसने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो, फिल अर्दी जो जमीन में है, जमीआ सबके सब, जमीअन यानी सबके सब, सुम्मा फिर, इस्तवा यानी तवज्जो किया, इला यानी की तरफ, अस्समा आसमान की तरफ, यानी सुम्मा इस्तवा इला समा यानी उसने आसमान की तरफ तवज्जो की, फसव्वाहुन्न उसको बराबर किया, सब असमावाती सात आसमान, वाव हरफ अतफ, हुआ वही, बिकुल्ली हर चीज पर, अलीमुन जानने वाला, हमेशा खबर रखने वाला। अब मफ़हूमन हम देख लेते हैं। तो कैफ तकफुरना बिल्लाही कैसे तुम अल्लाह का इनकार करते हो, वाह हालांकि कुन तुम अमवातन हालांकि तुम बेजान थे, मुर्दार थे। अब इसमें तफसीरों में मुख्तलिफ आता है, कोई तफसीर में आता है कि आलम अरवा की बात है, उसमें पहले, इससे पहले वो मुर्दार थे, फिर आलम अरवा में अल्लाह ताला ने रूह पैदा की, उसकी है। लेकिन यहाँ अमवातन हम देखते हैं तो माँ के पेट में जो नुत्फा होता है वो बेजान कहा जाता है। तो पहले तुम बेजान थे यानी पहले मुर्दार थे, कुन तुम यानी थे, अमवातन तुम बेजान थे, फ़अहयाकुम फिर अल्लाह ताला ने तुमको जिंदगी दी, अहयाकुम यानी यह दुनिया में जन्म दिया। तो पहले बेजान थे, फिर यहाँ दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें जन्म दिया। सुम्मा फिर क्या करेगा अल्लाह ताला, सुम्मा युमीतुकुम फिर तुम्हें मार देगा, यानी कि हमारे इस दुनिया में जो मौत आने वाली है फिर वो मार देगा, तुमको मार देगा। सुम्मा फिर युहीकुम फिर तुम्हें जिंदा करेगा, यानी कि कयामत के दिन हर एक को अल्लाह ताला जिंदा करेगा। सुम्मा फिर इलैहि उसकी तरफ तुरजाउन तुम्हें लौटाया जाएगा, यानी कि कयामत के दिन अल्लाह ताला हर एक को जिंदा करेगा फिर से और अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाएगा, यानी हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें लौटाया जाएगा। हुआ वो अल्लज़ी खलक़ लकुम जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए, मा फिल अर्दी जमीआ जो जमीन में है सबका सब तुम्हारे लिए उसने पैदा किया, यानी अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो भी जमीन में हमें नजर आता है वो सब के सब हमारे लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया। सुम्मा फिर इस्तवा इला समाई सुम्मा इस्तवा अल्लाह ने तवज्जो दी। अब अल्लाह की तवज्जो के बारे में हम नहीं जानते, हम हमारे दिमाग से ही सोच सके अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ तवज्जो की, जैसे उसकी सायन शान में है ऐसे अल्लाह ताला ने तवज्जो की। फिर क्या किया तवज्जो करके, फसव्वाहुन्ना सब असमावाती सब यानी सात समावातिन आसमान, तो फिर उसने सात आसमान बराबर किए। अब याद रहे आसमान कितने हैं, सात। अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में बता दिया है कि आसमान सात है, तो अल्लाह ताला ने सात आसमान बराबर कर दिए। वाव हरफ अतफ, हुआ वो अलीमुन बराबर खबर रखने वाला है, हमेशा खबर रखने वाला है, वो हमेशा खबर रखने वाला है, बिकुल्ली शैइन हर चीज का, यानी कि अल्लाह ताला हर चीज से बाखबर है, हमेशा के लिए अल्लाह ताला हर चीज से बाखबर है। तो आज यहाँ यह हमारी 29 आयतें मुकम्मल हुई है। तो अब ऐसे आयत सुनकर हमें सोचना है, आयत पर गौर करना है कि ऐसे अल्लाह ताला ने कहा कैफ तकफुरना बिल्लाहि कि तुम अल्लाह के कैसे इनकार कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए पूरी ज़मीन भी बना दी है,
पूरी ज़मीन में जो भी चीज़ दी है हमारे लिए बनाई है, तो फिर अल्लाह ताला का कैसे इनकार कर सकते। अल्लाह ताला के कुफ्र का दो मतलब है, एक तो नाशुक्री भी को भी कुफ्र कहा जाता है, तो नाशुक्री कैसे कर सकते हैं या फिर अल्लाह की नाफरमानी कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे कोई हर एक आयत पर हमें गौर करना है, गौर करके उस पर अमल करना है। गौर करने से हमारा ईमान मजबूत होगा, और ईमान मजबूत होगा तो उससे हमारे जो नेक आमाल है उसमें करने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।